सतगुर आयो शरण तुहारी, आयो शरण तुहारी। मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाए हमारी। अवर न सूझे दूजी ठाहरे, हार परयो तो द्वारी। लेखा छोड़ अलेखे छूटे, हम निर्गुण ले हो बारी। सदबक सिंध सदा मेरवाना, सबना दे आधारी। नानक दास संत पाछे परियो, राख ले हो ए बारी। संत शरण जो जन परे, सो जन उतरण हार। संत की निंदा नानका, बोहर बोहर अवतार। संत माता जी का बचन। माँ जी बचन करते हैं, सतगुरु सेवा राम साहिब सच्चे पातशाह जी ने बेअंत 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 उपकार संगतां दे उत्ते कीते हैं। जिस तरह भाई साहब होनी कह रहे सन ना कि तारियां दी गिनती हो सकती है, पर कितने गुरु महाराज ने तारे हैं, इन्हां दी गिनती ये करना असंभव है, मुश्किल। माँ जी दा बचन है, संत माता जी बचन करते हैं कि सतगुरु सेवा राम साहिब सच्चे पातशाह जी ने बेअंत उपकार किते हैं, पर उन्हां बेअंत उपकारां विचों जो सब तो वड्डा सर्वोत्तम जो उपकार है वो ये है कि तारिया जहान लहया अभिमान। लाओ हाजरियां। जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुतनो तन कहया। तिन जम नेड़े न आया, तारिया जहान लहया अभिमान। जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुधनो तन कहया। तिन जम नेड़े न आया। सारी संगत। तारिया जहान लया अभिमान, जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी तुधनो तन कहया, तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लहया अभिमान। जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुधनो तन कहया। तिन जब नेड़ न आया।
जिन्नी तुधनु तन कहया तिन जम नेड़ ना आया। ओ तारे जहान लहे अभिमान जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी तुधनो तन कहया तिन जम नेड़ ना आया। तारया जहान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी तुधनो तन कहया तिन जम नेड़ न आया। तारया जहान लहया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी तुधनो तन कहया तिन जम नेड़ न आया। तारया जहान लहया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी तुधनो तन कहया तिन जम नेड़ न आया। तिन जम नेड़ न आया। तिन जम नेड़ न आया। आओ कोई भी रसना वांझी न रहे। शब्द धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी बाणी। मैं बनजारन राम की तेरा नाम वखर वापार जी। करो कृपा। मैं बंजारन राम की, 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 मैं बंजारन राम की। लो हजरियाँ। मैं बंजारन राम की, मैं बंजारन राम की, मैं बंजारन राम की, मैं बंजारन राम की। पढ़ो सारे। मैं बंजारन राम की, मैं बंजारन राम की। तेरा नाम वखर वापार जी, तेरा नाम वखर वापार जी। मैं बंजारन राम की, मैं बंजारन राम की। सारे। मैं बंजारन राम की, मैं बंजारन राम की। तेरा नाम वखर वापार जी, तेरा नाम वखर वापार जी। मैं बंजारन राम की, मैं बंजारन राम की, मैं बंजारन राम की,
मैं बंजारन राम की। हरनी होवा बन बसा, हरनी होवा बन बसा, हरनी होवा बन बसा, हरनी होवा बन बसा, कंदे मूल चुन खाओ, कंद मूल चुन खाओ, गुर प्रसादी मेरा सो मिले, गुर प्रसादी मेरा सो मिले, बार बार हो जाओ जियो, बार बार हो जाओ जियो, तेरा नाम वखर वापार जी, तेरा नाम वखर वापार जी, मैं बंजारन राम की, मैं बंजारन राम की। लाओ हजरिया। मैं बंजारन राम की, मैं बंजारन राम की। कोकिल होवा अम्ब बसा, कोकिल होवा अम्ब बसा, कोकिल होवा अम्ब बसा, कोकिल होवा अम्ब बसा, सहज शब्द विचार, सहज शब्द विचार, सहज सुभाए मेरा सो मिले, सहज सुभाए मेरा सो मिले, दर्शन रूप अपार, दर्शन रूप अपार, तेरा नाम वखर वपार जी, तेरा नाम वखर वपार जी, मैं बंजारन राम की, मैं बंजारन राम की, मैं बंजारन राम की, मैं बंजारन राम की। मछली होवा जल बसा, मछली होवा जल बसा, जी जानते सब सार, जी जंत सब सार, उर्वारे पार मेरा सो बसे,
उर पार पार मेरा सो बसै। हो मिलोगी बाह पसार, हो मिलोगी बाह पसार। तेरा नाम वखर वपार जी, तेरा नाम वखर वपार जी। मैं बनजारन राम की, मैं बनजारन राम की, मैं बंजारन राम की, मैं बंजारन राम की। मैं बनजारन राम की, मैं बनजारन राम की। तेरा नाम वखर वापार जी, तेरा नाम वखर वापार जी, तेरा नाम वखर वापार जी। मैं बनजारन राम की, मैं बनजारन राम की, मैं बनजारन राम की, मैं बनजारन राम की। नागन होवा तरवसा, नागन होवा तरवसा। शब्द वसे पौ जाए, शब्द वसे हो जाए। नानक सदा सुहागणी, नानक सदा सुहागणी, नानक सदा सुहागणी, नानक सदा सुहागणी। जिन ज्योति ज्योत समाए, ज्योति ज्योत समाए। जिन ज्योति ज्योत समाए, ज्योति ज्योत समाए। तेरा नाम वखर वपार जी, तेरा नाम वखर वपार जी। मैं बनजारन राम की, मैं बनजारन राम की, मैं बनजारन राम की, मैं बनजारन राम की। पढ़ो सारे। तेरा नाम वखर वपार जी, तेरा नाम वखर वपार जी, तेरा नाम वखर वपार जी, तेरा नाम वखर वपार जी। मैं बनजारन राम की, मैं बनजारन राम की, मैं बनजारन राम की, मैं बनजारन राम की, मैं
बन जारने राम की, मैं बन जारने राम की, मैं बन जारने राम की। एक बारी सारे प्यार नाल आखो धन धन साहिब संत माता जी आप जी नो कोट कोट नमस्कार। 8 मार्च 2016 उस अकाल पुरख परम पिता परमेश्वर उस राम दी बंजारन उन्हां दी सचखंड श्री मोती नगर साहिब जी दे बाबा जी दे कमरे विचों अमृत वेले 2016 8 मार्च एक बड़ी रूहानी आवाज़ आ रही है। जिन्हों ने सुनिया है पर तक या जिन्हों ने रिकॉर्डिंग ही सुनिया है, एक बार याद करो कि वो आवाज़ केड़ी है। वो कोई आम आवाज़ नहीं है। आम आवाज़ मेरे जैसे अवगुण आरे दी हो सकती है, पर जदों कोई ब्रह्म ज्ञानी, कोई पूर्ण महापुरुष संत जन जदों अपनी रसना तो कीर्तन करते हैं, वो हलूणा होंदा है, वो आकाशवाणी होंदी है, वो दरगाई हुक्म होंदा है। ते 8 मार्च अपनी सुरत नूं थोड़ा पहले ले जाओ, उत्थे टिका दो। 8 मार्च 2016 अमृत वेले श्री मोती नगर साहिब अंदर बाबा जी दे कमरे विचों साडे संत माता जी दी रूहानी आवाज़ आ रही है। ते माता जी की पढ़दे सन, पढ़दा दा दास दी एक कंपोजिशन उस तरह जी, पर अज संत माता जी जिवें पढ़दे सन उसी तरह कोशिश करांगे, जतन करांगे तुझ बुद्धि अनुसार। ना तो उन्हां दी रीस कर सकते हैं, ना बराबरी ते ना कोई नकल। सिर्फ जो सुन के थोड़ा इस तुझ बुद्धि नूं समझ आया है, माँ जी की पढ़ रहे हैं कुछ साल पहले, याद करो। पालिया सैयो ने रब पालिया, पूरिया गुरा तो रब पालिया। पालिया सैयो ने रब पालिया, पूरिया गुरा तो रब पालिया। पालिया सैयो ने रब पालिया, पालिया सैयो ने रब पालिया, पूरिया गुरा तो रब पालिया। कर कृपा पालिया सैयो ने रब पालिया, पूरिया गुरा तो रब पालिया। पालिया सैयो ने रब पालिया, पूरिया गुरा तो रब पालिया। सारे पढ़ो। पालिया सैयो ने रब पालिया, पूरिया गुरा तो रब पालिया। हुण माँ जी अगे पढ़ दें। पूरे गुर का सुन उपदेश, पूरे गुर का सुन उपदेश। पूरे गुर का सुन उपदेश, पूरे गुर का सुन उपदेश। पार ब्रह्म निकट कर पेख, और ब्रह्म निकट कर पेख। पार ब्रह्म निकट कर पेख, और ब्रह्म निकट कर पेख। पालिया सैयो ने रब पालिया, पूरिया गुरा तो रब पालिया। लो हजरियां। पालिया सैयो ने रब पालिया, पूरिया गुरा तो रब पालिया। थोड़ी थोड़ी तुक्का लवांगे।
ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਾਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਉसी तरह पढ़ेंगे। बताया 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 भूले मार्ग जिन्हें बताया, बताया 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 भोले मार्ग जिन्हें बताया, बताया 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 भूले मार्ग जिन्हें बताया, बताया 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 भोले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया, भोले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु वड भागी पाया, ऐसा गुर बड़ भागी पाया, बताया 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 भूले मार्ग जिन्हें बताया, बताया 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 भोले मार्ग जिन्हें बताया, पालिया सयोनी रब पालिया, पूरिया गुरा तो रब पालिया, पालिया सयोनी रब पालिया, पूरिया गुरा तो रब पालिया, पूरिया गुरा तो रब पालिया, पूरिया गुरा तो रब पालिया। और ये शब्द पढ़न का मेन मकसद ही यही है कि इस बहाने असी अपनी सुरत में ले जा रहे हैं 2016 8 मार्च, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਜੋ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗੋ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗੋ। ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਈ ਗੁਰੂ ਪਰਵ ਆਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਪਾਠ ਕਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਰਲਾਨੇ ਆ, ਇਹ ਮਤ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਤਾਂ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ CD ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗੋ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗੋ।
ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਓ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਕਾਂ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਮਨ ਨੀਵਾ ਤੇ ਮਤ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਨੀਵਾ ਤੇ ਮਤ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਨੀਵਾ ਤੇ ਮਤ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਨੀਵਾ ਤੇ ਮਤ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਨੀਵਾ ਤੇ ਮਤ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਨੀਵਾ ਤੇ ਮਤ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਨੀਵਾ ਤੇ ਮਤ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਨੀਵਾ ਤੇ ਮਤ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਨੀਵਾ ਤੇ ਮਤ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ, ਮਾਂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਤਤ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤਤ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਤੇ ਤਤ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ? ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਤ ਵਸਤੂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਲਿਆਓ, ਜਮਾਓ, ਮੱਖਣ ਕੱਢੋ, ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ ਕਾਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਕਦੇ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਓ। ਆਗੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਓ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਓ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਓ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਓ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਓ, 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 ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਗ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਲੈ, ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ।
ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਾ ਹਿਰਦਾ ਟਟੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਰਬਾਨ ਖਾ ਕੇ ਰਾਹੇ ਸੰਗਤ, शब्द कुर्बान खा के राहे संगत, दिले गोया हमी बस आरजू करत। भाई नंद लाल जी कहते हैं सच्चे पातशाह हुण दिल विच कोई आरजू, कोई इच्छा, कोई तमन्ना है नहीं, है तो सिर्फ एक शब्द कुर्बान खा के राहे संगत, जेड़ी संगत तेरे दर ते अमृत वेले आके जुड़दी है, चौ अखरा वो नाम जपदी है। पातशाह किरपा कर उन्हां संगतां दे चरणां दी धूड़ तू मैनू बना दे। भाई साहब भाई नंद लाल जी जदों ये मंगदे ने तो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बचन करदे ने, कहंदे नंद लाल एक पासे तो तू कहना है हिरदा खाली हो गया है, कोई मंग बाकी नहीं, अज तू ऐसी दात मंगी है जिसनू मंगण तो बाद फिर कुछ मंगना बाकी नहीं है। ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ ਜੁਦਾਈ, ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ ਜੁਦਾਈ, ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹਉ ਕਸੇ, ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ ਜੁਦਾਈ, ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹਉ ਕਸੇ, ਦੇਣ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਹੀ ਵਸੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਇਹੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦੇ। ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗੋ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਬਣਾ ਲੈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਧੂੜ ਬਣਾ ਲੈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਬਣਾ ਲੈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਬਣਾ ਲੈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਨ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਨ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਨ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਬਣਾ ਲੈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਬਣਾ ਲੈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਬਣਾ ਲੈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, 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 ਮੇਰੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਪਿਆਰੇ, ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਬਣਾ ਲੈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਬਣਾ ਲੈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ 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 ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਬਣਾ ਲੈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਬਣਾ ਲੈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਨ ਪਿਆਰੇ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਨ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਨ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਬਣਾ ਲੈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਬਣਾ ਲੈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਬਣਾ ਲੈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਬਣਾ ਲੈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। तो गुरमत हृदय गरीबी आवे ये दात मंगनी है। अपने गुरु महाराज कोल बचन बहुत हैं। एक साखी अज सामने आई है, छोटा जा प्रसंग, बहुत शॉर्ट विचकार मैं अरज करांगा। कानपुर दे साडे गुरु बहन पूजा छाबड़ा जी,
ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਤਨ ਛਾਬੜਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਮਾਰਾ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ, ਉੱਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਰਾ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਸਹਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਲੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਤੂੰ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਐਸੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ, 3 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਦਿਮਾਗ ਪਲਟਿਆ, ਐਸੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਹਿਨ ਪੂਜਾ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ 3 ਲੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਕਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਰਿਪੀਟੀਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ, करो कृपा जी। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए। ते बचन तां अनेक हन, बेअंत हन। जितने दास तुच्छ बुद्धि अनुसार इकट्ठे कर सकिया, वो दास को लिखे हुए हैं, आप जी दे नाल सांझे किते। होर विद्वान इत्थे बैठे हैं, गजिंदर जी बैठे हैं, बत्रा जी, होर गुरमुख प्यारे जो इत्थे आके संत माता जी दे बचन सुनाउणगे। अज भावें संत माता जी शरीर करके ना होवन, लेकिन साडे कोल सब तो वड्डी दौलत है ये बचन। इन्हां बचनां दे राही सानू नित प्रति संत माता जी दे दर्शन करने हैं। तो संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए। और केड़ा मार्ग? अदृश्य रूप विच गुरु साहब, गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ये समझाने का यतन कर रहे हैं। संत का मार्ग मतलब सिमरन का जिहड़ा मार्ग है, धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए। कोई विरला, कोई वड भागा होंदा है, कोई भागा वाला होंदा है, उच्चे भागा वाला होंदा है, जिसनों ये मार्ग प्राप्त होंदा है। करो कृपा जी। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, करो कृपा। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए। पाए को वड भागी पाए।
कोवड भागी पाए, 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 कोवड भागी पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड भागी पाए, पाए, कोवड भागी पाए। गुरपुरे कृपा धारी, प्रभु पूरी लोच हमारी, पूरी लोच हमारी, करे स्नान ग्रह आए, आनंद मंगल सुख पाए, आनंद मंगल सुख पाए। कोवड भागी पाए, कोवड भागी पाए, कोवड भागी पाए, कोवड भागी पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड भागी पाए, पाए, कोवड भागी पाए। संतो राम नाम निस्तरिय, उठत बैठत हर हर त्याइए, अन दिन सुकृत करिए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड भागी पाए, कोट जन्म के किल विखना से, हर चरनी चित लाए। उस्तत करो सदा प्रभु अपने, उस्तत करो सदा प्रभु अपने, जिन पूरी कल राखी, जी जंत सब भय पवित्रा, सतगुर की सच साखी। बिगन विनाशन सब दुख नाशन, सतगुरु नाम दृढ़ाया, सतगुरु नाम दृढ़ाया। खोए पाप पए सब पावन, जन नानक सुख कर आया, जन नानक सुख कर आया। कोवड भागी पाए, कोवड भागी पाए, कोवड भागी पाए, कोवड भागी पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, हो संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। सारे पढ़ो। कोवड भागी पाए, पाए, कोवड भागी पाए, कोवड भागी पाए,
कोवड भागी पाए, कोवड भागी पाए, कोवड भागी पाए, कोवड भागी पाए, कोवड भागी पाए, कोवड भागी पाए, कोवड भागी पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड भागी पाए, पाए, कोवड भागी पाए, पाए, कोवड भागी, कोवड भागी, कोवड भागी पाए। साहेब आप जी दी सदा ही जय। सेवा राम साहेब आप जी दी सदा ही जय। आप जी नो कोट कोट नमस्कार। बस 2 ਮਿੰਟ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 96 ਕਰੋੜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਾਪ ਹਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ 96 ਕਰੋੜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਾਪ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮੂੜੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਐਸੇ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦਰ ਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੰਦ ਪੈਂਦੇ ਦੇ ਲੋਟੇ, ਉਹ ਕਿਧਰ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਸੋਂ ਉਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਜਤ ਕਰ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲਹਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਰ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਅਚਾਨਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਤਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਪਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ।